दूजा शंका सी कि गुरु पिता दे स्वरूप नूं, गुरु पिता नूं पीढ़े साहब दे उत्ते सजा के क्यों नहीं लजाया जाता, कि इदां ही सारे पिंडां च हुंदा है, पीढ़ा साहब दे उत्ते सजा के क्यों नहीं लियाया जाता, सिर ते सीस ते चुक के क्यों लियाया जाता है। जदों पंजवें पिता जिहड़ा है बाबा मोहन जी को सतगुरु का स्वरूप लैके आए सी, पोथी परमेश्वर का थान, ते बाबा बुढ़ा जी ने सीस ते लियांदा सी, पीढ़े ते लियांदा सी कि सीस ते लियांदा सी, सीस ते लैके आए सी। जदों अकाल तख्त साहब तो सतगुरु आउंदे ने, सीस ते आउंदे ने कि पीढ़े ते आउंदे ने। असीं ना इस सतगुरु की इज्जत करनों हट गए। चलो सानू समझाओ एक बात नूं, गुरसिख कमर कसा करते ने, अपने लक दवाले करते ने कि अपनी मंजी दे नाल भी करते ने? बोलते नहीं, अपने लक दवाले, अपने बस्तरां दे दवाले करते ने, नाल मंजे च कमर कसा नहीं करते। ये साडा आलस है, साडी मूर्ख मत है कि असी गुरु का सत्कार नहीं करते। जदों आप जी दे घरां दे विच ये दीन दुनी दे मालक आउंदे ने ना, आप जी नूं मिठड़े बोल सुनाउण वास्ते, उत्थे पहलां उहदा तख्त लैके जाया करो। राजा जदों महल च जांदा है तो उहदा तख्त उहदे नाल नहीं, वो चुक्की फिरदा, तख्त उहदा पहलां डठा हुंदा है। ये किदां दी मत धारण कीती है कि नाल ही उहदा पीढ़ा बन्नो, नाल ही सारा कुछ नूं बन्नो। जे दो रमाला साहब दिते तो वह भी उहदे उत्ते ही बन्नो। तुसीं उहनूं मनदे की जे, किताब के गुरु मनदे जे? अहीं तो इहो जे मूर्ख भी वेखे ने कि जिहड़ी भेटां वाला लिफाफा आया वह भी फड़ के विच ही तुन दिंदे। गोडा ला के पीढ़े दे नाल घुट के बन्नदे हो, कमर कसा नहीं करते। इनू बन्नना कहंदे ने, कमर कसा करना नहीं कहंदे। कमर कसा हुंदा गुरु महाराज दे उत्ते सोहनी पलक पाओ झालरां वाली, ते छोटा जिहा गुरु महाराज दे दवाले सोहना कमर कसा करो। जे असली सत्कार पता की हुंदा, पालकी बनाओ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ नंबर लो, ग्रुप बनाओ। जदों किते गुरु पिता ने जाना होवे, नगारे रखो, नरसिंगे रखो, चाह दे नाल कि अज दीन दुनी दे मालक ने इधरों दी लंघना है। असीं आप जी नूं इत्थे हरियाणे दे विच एक साधु दी बात दसदे, बड़ा रंग है, बड़ी बंदगी, किते जाके उहदे कोल बहिए ना ते बहिंदियां ही चैन आ जांदा। असीं उहनूं पुछ लिया कि महापुरुषो इन्ना रंग किवें लगा? ते कहन लगे आ खसम दी सेवा कीती। कहंदे मैनू पता ही नहीं सी, मैं इनू गुरु मनदा रहा। अहीं गुरु कहने आ, मनदे नहीं। अहीं कहने आ ये पिता है, पर मनदे नहीं। मनदे होइए ते इदां तिरस्कार ना करदे फिरीए। कहंदे इनू गुरु मनन लग पिया। ते कहंदे जिधर गुरु महाराज ने जाना ना, जे किसी दे घर जाना अखंड पाठ साहब वास्ते, ते मैं मांझा लैके मैनू लगना, मैनू चाह चढ़ जाना भी गुरु ने मेरा ने यह गली थानी लंघना, मैनू सेवा मिल गई। मैं लैके बाल्टी मग्गा ते झाड़ू लैके गलियां धो देनियां। कहंदे एक बार की होया कि गली दे विच ना पुट्टी सी गली, कोई थल्लियों दी पुली बनाउण वास्ते जां नाल पाउण वास्ते, पानी दी निकासी वास्ते पुट्टी सी, ते उत्ते रखण नूं कुछ नहीं सी। गुरु महाराज ने उधरों दी लंघना सी। ते कहंदे मैनू होर ते कुछ ना लभा। मैं छेती ना पेचकस फड़िया ते घर दे दरवाजे लाए पलाई वाले, ते ओह छेती ना उत्ते विछाते। कहंदे उस रात अमृत वेले उस सतगुरु ने मेरे ते बेअंत किरपा कर दी। सेवा चों रंग मिल गया। जिन्ना इहदा सत्कार करोगे, प्रेम करोगे, उन्ना तुहानूं इन्ने प्रेम च रंग देना। ये सान नहीं रखदा। इनू जो दोगे तुहानूं कई गुणा वधा के देगा। इहदा जिन्ना सत्कार करोगे, सत्कार तो चाहिए है कि गलियां धो दित्तियां जान के गुरु महाराज ने लंघना है। पर रौला पता की पैंदा, असीं ते गुरु घर एक चाहिए है सारे पिंड दा। असीं गुरु घर पहलां ते 8-8 बना लैने, 4-4 5-5 बना लैने। फिर असीं गुरु महाराज दे स्वरूप उत्थे जिहड़े ने वो घट्टो घट्ट जिहड़े ने हर गुरु घर दे विच 7-8 स्वरूप हुंदे गुरु महाराज दे। अहीं किते तरले थोड़ी लैने भी दीन दुनी दे मालक मेरे घर आई। असीं ते जाके ग्रंथी साहबान नूं कहीए महाराज साडे खंड पाठ साहब है, तो गाड़ियों कहे ना नहीं यार तुसीं शराब कढ़ दे घर, मैं नहीं जाना, मैं गुरु महाराज ने नहीं जाना। तो उही कहने सानूं गुरुआं दा घाटा, दूजे गुरु घरों लै जाएंगे।
ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਗਿਆ ਏ? ਜੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ? ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਏ, ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-2 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:40 ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਫੜ ਕੇ ਡਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬੁੱਧ ਖੋ ਲਈ ਤੇ ਕਰੇਂਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਕੇ? ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 5:40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਨੇ ਭਲਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਨੇ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਖੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਨੇ ਖੇਡੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਫੁੱਫੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੰਮਾ ਭੂੰਡ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭੂੰਡ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਭੂੰਡ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਰੰਗ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਢੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤਾਬੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਗਾੜਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਸਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੇਰੀ ਡਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਏ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਗਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸਵਾਂ ਤੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸੌਂਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਠੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਕੌਲੀ ਚਮਚਾ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵੇ ਟਨ 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 ਟਨ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰੀ, 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਮਚਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸੌਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਟੀਂਡੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਬਵੋ, ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਵੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੀ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 48 ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਆ ਕਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਲਓ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਿੱਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜੇ ਨਾ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈਧਰ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਧਰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੋਗੇ। ਤੇ ਪੀੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਰਸਿੰਗੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਰਸਿੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਨਰਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੀ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਏ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੁਤਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਮੜ ਆਉਣਾ, ਜਾਗ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ, ਉੱਤੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ? ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ।
कि जो मर्जी करी चलो, ना सानू पता लगता, ना गल ना बात, ਇਹਦਾ पूरा सत्कार करना है। तो जे गुरु का ही नहीं सत्कार कर पाए, फिर सत्कार करोगे किहदा? गुरु का जे सत्कार नहीं कर पाओगे, फिर दसो मिलेगा की? गुरु दी इस प्यारी खेड़ नूं जिन्ने जिन्ने गुरु नाल प्रेम कीता है, गुरु ने उहदे हिरदे नूं बेअंत दातां नाल नवाजिया है। जिन्ने जिन्ने प्रेम कीता है, जे कलगियां वाले नूं पुछो ना तो वह कहंदे तू जिन्नियां मर्जी अखां मीट के बैठा रह, तू जिन्ना मर्जी अखां बंद करके बैठा रह, तू जिन्ना मर्जी लोक विखावा कर लै, बगले वर्गियां समाधियां ला के बैठा रह, पर तिन्नू परमात्मा दा वो खेड़ नसीब नहीं होना। जे परमात्मा पाउना है तो प्रेम करना पएगा। ये सवैयां च कलगियां वाले पिता ने कहा है ना, किदां ने पंक्तियां किनू किनू याद ने, किनू किनू याद ने सवैयां दियां ये पंक्तियां कि हुण नहीं चेते आउंदियां। कहाँ प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहो, बक ध्यान लगायो। कहंदे की होया जे दोवें अखां बंद करके, की होया जे दोवें नेत्र मूंद के अखां बंद करके ते बैठा है समाधि ला के ते बक ध्यान। बक दा अर्थ समझदे हो की हुंदा? बक दा अर्थ हुंदा बगला। जिवें बंगला जिहड़ा है ना, अद्धियां अखां मीट के एक लत्त ते खलोता, जिहड़ा ना छप्पड़ च खलोता हुंदा एक लत्त ते वेखण वाले नूं लगदा बड़ी समाधि लाई है, एक अद्धियां अखां बंद ने, एक लत्त ते खलोता है। इधर नूं ध्यान दो कि एक लत्त ते खलोता है। वो पता उदों लगदा जदों डड्डी मच्छी मूँह च पा लैंदा। कहंदे कहा प्यो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। कि की होया जे तू अजिहियां समाधियां ला लियां, पर तिन्नू वो प्रभु मिलना है। साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूँ हुण दीन दुनी दा मालक होवे। असी विचों कुछ पंक्तियां छड्ड गए क्योंकि जे व्याख्या करन लगे बड़ी लंबी है इस सवैये दी। सतगुरु कहंदे ने दीन दुनिया दा मालक होवे। ऐसा कलगियां वाला कदी झूठ बोल सकदा? कलगियां वाला पिता जिहड़ा है कदी झूठ बोल सकदा? कदी नहीं बोल सकदा। फिर भी जिहड़ा हमेशा सच बोलदा है, हमेशा सच्चा है, जिहदे सच ते कोई शंका ही नहीं कीता जा सकदा, फिर भी वो कहंदा है साच कहूँ सुन लेहो सबे। क्यों कहंदा है? जोर दे के इहो ही गल क्यों कहंदा है कि साच कहूँ सुन लेहो सबे, कि किते तुसीं इस गल दा वसा ना खा जाओ, किते छड्ड ना दवो। सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जेड़ा प्रेम करेगा उन्नू ही परमात्मा मिलेगा। जे भाई गुरदास नूं पुछीए ना तो वह भी एक बात कहंदे ने, वो कहंदे ने कि उस परमात्मा दे देश च तेरे को गल्लां ना नहीं जाया जाना, गल्लां दे नाल उस परमात्मा नूं नहीं मिलिया जाना। तैनूं इहदा उपदेश हिरदे च कमाउणा पैना है, दृढ़ करना पैना है। ये गा के सुन के अखां मीट के विखावा करके भी तैनूं ये नहीं मिलना। की करना पैना है? उपदेश नूं हिरदे च दृढ़ करना पैना है। ये वार किनू किनू आउंदी है आप जी चो? बहुत थोड़े गुरसिखां नूं आउंदी है। एक ते ये बड़ा रौला है। हुणे तुहानूं पुछीए ना कि तूतक तूतक तूतियां किनू पता, ते तुहानूं सारिआं नूं पता है। पता है कि नहीं पता? निंदिया करनी पता है, ईरखा करनी पता है, तुहानूं मंदे शब्द गालां कढ़नियां भी पता है, पर तुहानूं ये नहीं पता गुरु की बाणी की कहिंदी है, भाई गुरदास की कहिंदे ने। तुहानूं वो भी पता है जिहड़ियां पिछे पीढ़ियां च तुहाडे कोई पीढ़ी दर पीढ़ी जिहड़े मर भी गए बजुर्ग, फलाणे दी नानी ने ना तेरे प्यो नूं इदां कहा ही, उहनूं पुछो प्यो हैगा? नहीं, वो भी चला गया। ਉਹਦੀ नानी हैगी, वो भी बड़े चिर दी